قلبک جو تمہارے دل میں، اور قل ما فی القلب دل میں جو، قل ما فی الذہن ذہن میں جو کچھ ہے بولو نا بھائی، قل ما فی الرأی آ جاؤ بیٹا، آ جاؤ ادھر بیٹھے پیچھے، قل ما فی القلب قل ما فی الذہن، ٹھیک ہے دھیان دے رہے ہیں بیٹا ادھر، قل کے معنی کیا بیٹا، کہو، قل کے معنی کیا، کہو، ما جو کچھ، قل کہو، ما کیا ہے، فی ذہنی ذہن میں، قل ما فی القلب قل کہو، ما فی القلب دل میں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، قل ما فی الید، قل قل اعوذ برب، قل قاف چھوٹے کاف سے کھانا، اب دیکھو بیٹا ادھر دیکھو، دسترخوان پر جو کچھ ہے وہ کھا لو، کل ما علی المائدہ، کل کل کھاؤ، ارے چھوٹے کاف سے کل کھاؤ، ما علی المائدہ جو کچھ دسترخوان پر ہے کھا لو، کل کل ما فی الصحیفۃ کھا لو جو کچھ پلیٹ میں ہے، ارے کوئی ایسی مشکل ہے، کتنا آسان ہے نا، قل قل بڑے کاف سے قل کہو، قل ما فی القلب قل ما فی الذہن، قل ما فی الذہن قل ما فی القلب کہو جو کچھ ذہن میں، کہو ما فی القلب کہو دل میں کیا ہے، ہاں وہ کلو آتا ہے، مطلب کو زبر سے پیش سے ہر چیز بدل جاتی ہے، پوری تشکیل آ گئی، ہاں ہاں کاف وہ کل کل کے معنی کھاؤ، چھوٹے کاف سے کل کھاؤ، اور بڑے کاف سے قل پڑھو، وہ کلو وہ چھوٹے کاف سے ہی آتا ہے، لیکن وہ تو کلو پورا الگ ہی ہو گیا بیٹا، یہاں تو زبردست سے مسئلہ بدل جاتا ہے، یہاں تو پورا تشکیل آ گئی بیٹا، ٹھیک ہے، کل کھاؤ، کل کھاؤ، اچھا آپ کو کہنا ہاتھ میں کیا ہے، ما فی الیدی، ما فی الیدی، یمین کے معنی سیدھا ہاتھ، ما فی یمینک وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تو بیمینک کیا کہہ رہے بیٹا، الید ید اللہ مغلولہ، قرآن میں نا ید ید اللہ مغلولہ، ہاں ید 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 یا دال ید یا دال ید، جی ید ٹھیک ہے، فی الیدی فی الرأسی سر میں سر میں، فی الصدری فی القلب دل میں، فی القلب دل میں، فی الفکری فکر میں، ٹھیک ہے نا، فی الجیبی ٹھیک ہے نا بیٹا، کتنا آسان ہے، اب چلو فی المدرستی فی البیتی فی الصحیفتی پلیٹ میں، صحیفہ پلیٹ کو کہتے ہیں، فی الکأسی گلاس میں، فی الکأسی گلاس میں، گلاس گلاس کہتے ہیں نا، فی الفصلی کلاس روم میں، ٹھیک ہے نا، اب عبید اللہ تے باجو جوانو بھی نہیں تے باجو جوانو بھی، جوانو بھی نہیں نے جوانو بھی بے جب اب آپ کو کہنا ہے، ادھر دیکھو ماں، تو آپ سوال بناتے ہیں، سوال بناتے ہیں، آپ جواب دیں گے، من فی المدرستی، سوال ہے من فی المدرستی، جواب دیں گے، کسی کا بھی نام لو، زیدن، ٹھیک ہے، اب میں سوال کروں گا کہ دل میں کون ہے، آپ کہیں گے اللہ ہے دل میں، ٹھیک ہے، من فی القلب، ٹھیک ہے، ما فی القلب دل میں کیا ہے، تو القرآن فی القلب، سمجھا رہا ہے، ذہن میں کیا ہے، ما فی الذہن، الفکر فی الذہن، ذہن میں کیا ہے، فکر، اب گھر کے بارے میں تو عن البیتی، گھر کے بارے میں، مدرسے کے بارے میں تو عن المدرسہ، ٹھیک ہے نا، اپنی ذات کے بارے میں تو عن ذاتی، اس کا پرسنل مسئلہ ہے کوئی، کہ الفکر فی الذہن عن ذاتی، عن المدرسہ، عن البیت، عن الاستاذ، استاذ سے کوئی مسئلہ ہو گیا،
दोस्त से कोई मसला हो कि आने सदीकी दोस्त के बारे में फिक्र लगी है कि हमारा दोस्त कहीं भाग न जाए अम्मा। ठीक है बच्चों, अरबी बहुत आसान है। तो चलो अब मन 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 के माने कौन, मन के माने कौन, मन अलल कुर्सी, जवाब दीजिए, मन अलल कुर्सी, जवाब दीजिए। हाँ, अल मुफ्ती तौफीक, या सबसे अच्छा जवाब अल उस्ताद अल कुर्सी। ठीक है। मा अलल जिदारी, जिदार के माने दीवार, और ये इसको छत कहते हैं। मा अलल सक़फ़ी, सक़फ़ छत को कहते हैं। मा क्या है? अलल सक़फ़ी, जवाब दीजिए। शाबाश, अल मिरवाहतु अलल सक़फ़ी, समझे? मा फिल यदी, आपके हाथ में क्या बोलो? अल कलमु फिल यदी। मा अलल रअसी, अल क़लंसुवतु अला रअसी, अल क़लंसुवतु अला रअसी। सवाल समझ में आ रहे बेटा? मैं फिर यही सवाल को फिर रिपीट करता हूँ, जवाब एकदम हाथ से। माँ के माने क्या, और मन के माने कौन। माँ और मन का यही फर्क याद रखो। मन के माने कौन, कौन में नून, इधर देखो बेटा, कौन नून, नून आए ना तो मन। माँ क्या, माँ, माँ में भी अलिफ है, क्या में भी अलिफ है। मन माँ, मन माँ, समझा गया? अब आपको ये पूछना है कि मेरे बाजू में कौन है, मेरी दाहिनी तरफ कौन है। मन फी यमीनी, यमीन के माने दाहिनी तरफ, यसार के माने बाईं तरफ, आगे के माने अमाम, पीछे के खल्फ। ठीक है ना जी? समझा? अब मुझे ये पूछना है कि मेरी दाहिनी तरफ कौन है, तो मन फिल यमीन, मन फिल यमीन, और मेरे फी यमीनी, फिल यमीन, फी यमीनी, समझ में आ रहा है ना जी? अरे समझ में आ रहा है जी? फी यमीनी मेरी दाहिनी तरफ, फी यमीन दाहिनी तरफ, दोनों तरफ बोलते ना। तो मन फिल यमीन, तो जो लिखाओ कौन है, नाम तो इनका ज़म्मिनुन फी यमीनिका, फी यमीनिका। मैंने सवाल पूछा मेरी दाहिनी तरफ कौन है, आप कहेंगे आपकी दाहिनी तरफ, तो मेरे के जवाब में आप आएगा ना बेटा जी? समझ में? हाँ, तो अब मैं फिर सवाल करता हूँ, मन फी यमीनी, जवाब दीजिए। मन लगेगा, काफ लगने वाला हो तो अलिफ लाम नहीं लगेगा। बोलो, मैं फिर सवाल करता हूँ, मन फी यमीनी, एकदम साफ बोलो। अब मेरा सवाल है, मन फी यसारी, मा अलल लिसानी, ज़बान पर क्या है, क्या है? ज़िक्रुल्लाहि अलल लिसान, तिलावतुल कुरानी अलल लिसान। अरे कोई बड़बड़ा रहा है ना, मा अलल लिसानी, तो ज़बान से क्या चल रहा है? मा यजरी अला लिसानी, का लंबा जुमला है लेकिन शॉर्ट में बोलते हैं मा अला लिसानी का, तो कहो ज़िक्रुल्लाह अला लिसानी, ज़िक्र फुलानी, ज़िक्र फुलानी अला लिसानी, के फला का तज़किरा मेरी ज़बान से। ठीक है। मा फिल यदी, जवाब दीजिए। मा फिल यदी, आपके हाथ में जो है वो बोलो। जिसके हाथ में मोबाइल है क्या? अल जवाल फिल यदी। अच्छा, मुट्ठी, मुट्ठी को क्या कहते हैं? मुट्ठी को क्या बोलते हैं? कब्जा बोलते हैं, कब्जा, कब्जे में कर लेना। मैं जो बोलता हूँ मेरी बात पे ध्यान दो, कब्जा करना बोलते बेटा जी, किसी पर कब्जा, तो कब्जे के माने मुट्ठी आते हैं। मुट्ठी, कब्जा के माने पकड़ना, और कब्जा तो पकड़ने की जो मुट्ठी बनती है उसको कहते हैं कब्जा, कब्जा। ठीक है ना जी? आपको कहना है कि ये इंसान मिट्टी का बना हुआ है, ठीक है ना? क्या कहते हैं उर्दू का खास जुमला? अरे मुट्ठी भर
مٹی ہے اور اس کی اوقات دیکھو, بولتے ہیں نا اس کی اوقات کیا ہے, ایک مشت مٹی ہے اور کیا ہے اترادہ کتنا ہے, تو کہیں گے الانسان حفنۃ من تراب وقبضۃ من طین وتکبر. اللہ اکبر, یہ کتنی فصیح عربی بیٹا, ایسے ہی بولتے ہیں کیا ہے حفنۃ من تراب وقبضۃ من طین. تراب طین ایک ہی چیز ہے, حفنہ وہی مٹھی کے معنی میں, حفنۃ من تراب هذا الانسان هذا البشر حقیقته حفنۃ من تراب وقبضۃ من طین وتکبره. اللہ اکبر, لا حول ولا قوة الا بالله. كيف يحق له ان يتكبر, كيف يحق له ان يتجبر. ٹھیک ہے, سب مشکل ہو جائے گا لیکن ان کو سمجھ میں آ گیا ہوگا جو. ٹھیک ہے بیٹا, تو اتنا تو سمجھ میں آیا. بولو قبضۃ, قبضہ, آپ کی مٹھی میں کیا ہے, ما فی القبضہ, ما فی القبضہ دیکھا. ٹھیک ہے نا, مٹھی میں کوئی چھپا کے کچھ لایا ہے تو کیا ما فی قبضہ دیکھا. بیمینک, فی یمینک, بیمینک دونوں ایک ہی معنی میں, بی بھی فی کے معنی میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا. وما تلک, وہ کیا ہے, تلک کے معنی وہ, وما اور وہ کیا ہے, فی یمینک, بی یمینک تمہارے داہنے ہاتھ میں, یا موسیٰ, اے موسیٰ. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی اچھی چیز ہو تو اس کو داہنے ہاتھ میں پکڑنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے اور نبی کی جو ہے فطرت اور طبیعت جو ہوتی ہے وہ حقیقت اور حق کی طرف اور اچھائی کی طرف مائل ہوتی ہے, اس لیے ان کے ہاتھ, داہنے ہاتھ کے اندر انہوں نے لکڑی پکڑ کے رکھی تھی. اس سے یہ ادب سیکھو بیٹا, ہمیں قرآن بھی کون سے ہاتھ میں پکڑنا چاہیے, اور اگر آپ بائیں ہاتھ سے لکھتے ہیں کوشش کریں داہنے ہاتھ سے لکھنے کی. تھوڑے دن آپ غلط لکھو گے لیکن پھر دھیرے دھیرے اللہ سے ایک چیز مانگو گے, اللہ آسان کر دے گا. ٹھیک ہے نا. چلو, تو کیا کہہ رہا تھا بیٹا میں, ما فی یمینک, ما فی یمینک تمہارے داہنے ہاتھ میں کیا ہے, وما فی یسارک اور تمہارے بائیں ہاتھ میں کیا ہے. تمہارے داہنی طرف کون ہے, من فی الیسار, من فی الیمین. سمجھ میں آیا نا. ٹھیک ہے نا, اچھے سمجھ میں آ رہا ہے. اب مجھے کہنا کہ میرے سامنے کون ہے, من امامی, یہاں فی لگانے کی ضرورت نہیں, من امامی ومن خلفی. کیا ہے, من امامی, میرے سامنے کون ہے. آپ کہوں گے کیا بولو, جواب دیجئے. نام اسپیشل نام ہے, الف لام لگاؤ, بولو سعود امامک. من فی خلفی, جواب دیجئے. لیس احد خلفک. ٹھیک ہے نا, آپ کے پیچھے کوئی نہیں. لیس کے معنی نہیں, لیس احد خلفک, آپ کے پیچھے کوئی نہیں. یا لا, لا احد, لا احد, لا احد خلفک, لا شخص خلفک, لا رجل خلفک. یہ صحیح ہے. ٹھیک ہے بیٹا. اب چلو میں پھر سوال کرتا ہوں, ایک دم دماغ حاضر رکھنا. ما علی الرأس, آئے تو قلم سے یاد رکھو. ادھر دیکھو بیٹا, آپ قلم لکھنا شروع کرتے ہیں بیٹا تو ادب یہی ہے نا بیٹا, جو بھی پہلے پہنے تو قلم کے لیے قلم کی صورت لگانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اگر آپ کو لکھنا ہو تو کرسی پر بیٹھ کر کراسا کھولنا پڑتا ہے. تو کرسی کراسا اس طرح یاد ہو جائے گا. کراسا کاپی کو کہتے ہیں نا. تو کرسی سے کراسا یاد کر لو, قلم سے یاد ہو جائے گا. القلم سوۃ, بولتا آئیے. ما علی العین, ما علی العین, جواب دیجیے. ما فی القلب, القرآن فی القلب, القرآن فی القلب, من فی القلب, الرسول فی القلب, اللہ فی القلب. ٹھیک ہے نا. ما فی القلب, المکۃ فی القلب, المدینہ فی القلب, الکعبۃ فی القلب, المسجد النبوی فی القلب, المسجد الاقصی فی القلب. ٹھیک ہے نا. سمجھے.
ما فی القلب احترام الکبیر احترام الکبار فی القلب، بڑوں کا احترام دل میں ہو. اچھا چلو، من امامک میں ان سے سوال کر رہا ہوں، آپ جواب دیجیے. من امامک، استاد الامام، الاستاد، استاد امام، الگ الگ بولنے کی عادت ڈالو تو عربی صحیح ہوگی. الاستاد بول کے چپ ہو جاؤ. استاد امام، اما غلط، امامی، شاباش، امامی، بولو زور سے. الاستاد امامی. آپ کو جب میں نے پوچھا کہ آپ کے سامنے کون ہے تو جواب میں میرے سامنے آئے گا نا. امامک کے جواب میں امامی آئے گا، اور امامی کے جواب میں امامک آئے گا، اور امامہ کے جواب میں امامہ ہی آئے گا نا. اب میں پوچھوں کہ من امامہ، ان کے سامنے، من امامہ، تو آپ کہیں گے سعود امامہ، مصعب امامہ. امامہ ہی رہے گا، امامہ ہی رہے گا. لیکن اگر آپ نے حاضر اور متکلم میں سے یہ کیا ہے تو اپوزٹ ہو جائے گا. متکلم کا سوال کیا ہے تو اس کا جواب حاضر میں آئے گا، حاضر کا سوال کیا ہے تو متکلم میں جواب آئے گا. میں پوچھوں کہ آپ کا رب کون ہے تو آپ کہیں گے کہ آپ کا رب اللہ ہے، جواب یہ دیں گے میرا رب اللہ ہے. تو آپ سے میں نے سوال کیا من ربک، جواب دیجیے من ربک. اللہ ربی یا ربی اللہ. ٹھیک ہے، سمجھایا. ما مدرستک، ما مدرستک، تمہارا مدرسہ کیا ہے؟ تمہارے مدرسے کا نام لو. اپنے جو پرانے مدرسہ ہے اس کا بھی نام لو. مدرستی، کیا نام ہے مدرسہ کا؟ ٹھیک ہے، مدرسۃ میمن کالونی. ٹھیک ہے نا، میمن کالونی کا دو، کالونی. ٹھیک ہے، مدرسۃ میمن کالونی. مدرستی یہ پہلا جملہ ہوا، پہلی چیز ہوئی. مدرستی میرا مدرسہ، وہ کیا ہے؟ مدرسۃ میمن کالونی. ٹھیک ہے، اچھے سے. ٹھیک ہے، بڑی بس. اچھا، اب ما فی الکتابی، ما فی الکتابی، کتاب میں کیا ہے؟ جواب دیجیے. سبق ہے. درس کی جمع کیا تھی ہے؟ بولو زور سے. الف لام لگا دو نا بچوں. الدروس بول کے چپ ہو جاؤ پہلے. فی الکتاب، ٹھیک ہے نا. کیسے سوال کرتا ہوں؟ ما فی الکتابی، ما فی القرآن، کلام اللہ، العبد اللہ بولتے کبھی آپ العبد الرحمن بولتے ہیں، تو اسی طرح الکلام اللہ نہیں بولیں گے، الکتاب اللہ نہیں بولیں گے. بولو کلام اللہ فی القرآن. چلو، اور ایسا بولو کہ لوگوں کی ہدایت ہے. لی کہاں سے بولو؟ لوگوں کی ہدایت، زور سے بولو. ہدایت الناس فی القرآن. دلوں کی شفا ہے، شفاء القلوب فی القرآن. شفاء القلوب فی القرآن. شفاء القلوب کا مطلب یہ ہوتا ہے. بھائی دیکھو، میں ایک مثال ابھی آپ کو دیا تھا بیٹا، میں پھر مثال دیتا ہوں. صبح ان مثلا یہ بچہ کیا نام ہے؟ رضوان. اب رضوان نے بہت پیسے کمائے، کروڑ پتی بن گیا، ارب پتی خرب پتی بن گیا. اور مجھے لگتا ہے کہ یار یہ لڑکا تو پہلے میرے پاس پڑھنے آتا تھا، اور اس کو اگر ضرورت ہوتی تھی تو مجھ سے 50 روپیہ 100 روپئے مانگ کے جاتا تھا. اور آج نالا ہے کیا ارب پتی خرب پتی بن گیا، سلام بھی نہیں کرتا میرے کو. ملک خراب کرے ہو جائے گا نا بھائی. تو تھا پہلے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھاتا پیتا تھا، استاد کرتا رہتا تھا، اور اب تو سامنے سے گزرتے تو جسے پہچانتا بھی نہیں. تو اب کیا ہوگا بیٹا؟ حسد دل میں پیدا ہے. اکثر لوگ کیا کہتے ہیں؟ فلاں مجھ سے حسد کرتا ہے، فلاں. یہاں دو چیز سیکھنے کی. اکثر یہ کہ ہم لوگوں کو حسد کی بیماری مبتلا کیوں کرتے ہیں؟ کچھ تو ہوتے ہیں خبیث الفطرت کہ آپ کی اچھائی کو دیکھ کے حسد کے شکار ہو ہی جاتے ہیں، ان کا تو کوئی علاج نہیں. لیکن اپنے اچھے دوست بھی آپ سے نفرت کرے اور وہ بھی آپ کی نعمتوں سے جلنے لگے تو
आप देखो कि उसके पीछे कहीं मेरी तो कोई कमज़ोरी नहीं है। अगर हम उसके साथ अच्छे अखलाक से रहते हैं, नरमी के साथ रहते हैं, कौन है बस अच्छा हाँ इधर 5 मिनट में डेढ़ मिनट में पूछो सॉरी तो मैंने फ़ोन किया अहमद साहब છે નીચે એમની દુકાન ખુલ્લી છે નીચે મોના અહમદ જો છે એ નીચે દુકાન છે हाँ पेले हाँ देखो बेटा सुनो क्या नाम है इब्राहिम इनको मैंने मना किया कि आपको कैडबरीज खानी हो ठंडा पीना हो बहुत अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करनी हो तो आम बच्चों के सामने न करो इससे तकलीफ होती है और बहुत सारी बातें होती हैं तो खैर ये बातें याद रखो अब नहीं मेरी चीज़ें मैं खाऊँ नहीं ये आदाब के खिलाफ है हमारे बुज़ुर्गों ने इससे रोका है कि एक बच्चा एक आपका दोस्त है आप उनको पहचानोगे ही नहीं आप उनसे दोस्तियाँ तोड़ दोगे राब्ते तोड़ दोगे ताल्लुकात तोड़ दोगे तो अब वो आप पर गुस्सा करेगा और उसके गुस्से की वो क्या सोचेगा कि ये मुझसे दूर क्यों हो गया पैसे की वजह से तो वो ला महाला आपकी नेमतों का हसद करेगा अब इस ये जो आपकी नेमतों से हसद करने वाला बना उसका सबब आपकी बेरुखी है आपकी बदअखलाक़ी है उसकी बदफितरती नहीं है बल्कि आपकी बदअखलाक़ी और कुछ तो होते ही कज फितरत कि किसी को अपना अच्छा इंसान हो उसको कितना भी खुश रखने खुशी नहीं होती उनका कोई इलाज नहीं बहुत से लोग दुआ करते हैं कि अल्लाह उलमा में बहुत हसद है भाई आप भी तो उलमा को हसद का मौका देते हैं आप बड़े आलिम हैं तो छोटे उलमा को अपने पास बिठाते क्यों नहीं उनके साथ मोहब्बत के साथ बातें क्यों नहीं करते हो आपके साथ जो पढ़े हुए लोग हैं आप उनके साथ बात ही नहीं करना चाहते हो तो आपसे हसद करेंगे एक तो ये है बेटा हम अपनी भी जिम्मेदारी को ज़रा देखिए एक चीज़ दूसरी बात क्या है कि अगर वो क्या कह रहा था हसद की बात कि अब इस बच्चे को अल्लाह ने बहुत नवाजा अब वो मुझे खुश भी रखने की कोशिश करे या ना करे मुझे क्या मुझे तो हसद नहीं करना चाहिए ना अब बहुत तकलीफ होती है किसी तरह मैं उसको जलील करूँ किसी तरह मैं उसको नुकसान पहुँचाऊँ ये तकलीफ होती है नहीं बेटा उसको नुकसान पहुँचाने की तकलीफ पहुँचाने की ये एक वो कैफियत पैदा होती है जज्बा पैदा होता है अब मेरे पास दो ऑप्शन है मेरे पास दो रास्ते हैं या तो ये कि अभी जो जज्बा आ रहा है दिल में मैं उसकी इत्तिबा करूँ उसको फॉलो करूँ और मैं उसको सताने लग जाऊँ उसको तकलीफ़ पहुँचाने लग जाऊँ उसको नुकसान पहुँचाने लग जाऊँ एक रास्ता तो ये है दूसरा रास्ता ये है कि मैं अपने नफ्स का इलाज करूँ कि तुझे क्या ज़रूरत है उससे हसद करने की अल्लाह ने उसको नवाजा है जो अल्लाह उसको दे सकता है तुझे भी दे सकता है अब मैं अल्लाह क्या कह रहा हूँ कि अल्लाह मेरी ये दिल की कैफियत को आप दूर फरमा दीजिए इस जुल्मत को इस तारीकी को इस अंधेरे को ख़त्म फरमा दीजिए और अपने तवक्कुल का तक़वे का नूर खशियत का नूर अता फरमाइए ताकि ये सारी जुल्मत सारी तारीकी छट जाए तो आसान रास्ता कौन सा है बेटा दूसरा वाला कि पहले वाला इसी तरह अब मुझे इनसे क्या मुझे इस पर गुस्सा आ गया बस मैं इसको ऐसा कर दूँ वैसा कर दूँ ऐसा कर दूँ इसको जलील करूँ उसने मुझे कि मेरे पीछे क्यों ऐसा कहा उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया एक जज्बा ये कि मैं भी इसको नुकसान पहुँचाऊँ इसने ऐसा किया ही क्यों दूसरा तरीका क्या है अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह मैं सब्र करूँ और अल्लाह से दुआ करूँ कि अल्लाह मेरी ये जो दिल की कैफियत है वो ख़त्म फरमा तो अपने दिल की कैफियत को ख़त्म करने की फ़िक्र करना अच्छा है या अपने दिल की कैफियत को और आगे बढ़ाना अच्छा है बताओ ठीक है दो ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन अच्छा होता है तो इसी का नाम तरबियत है ऐसा नहीं कि बुजुर्गों को गुस्सा नहीं आता है उनको भी गुस्सा आता है लेकिन वो सब्र करते हैं ऐसा नहीं होता कि बुजुर्गों के दिल में हसद नहीं आता है उनको भी हसद आता है लेकिन वो वसवसा तो सबके साथ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि मेरे साथ भी शैतान है तो फिर किसी बुजुर्ग का क्या इस्तिस्ना हो सकता है तो ये कैफियत बेटा ये कैफियत सबके साथ है तो शैतानी कैफियत पर असर क्या है शैतानी
कैफियत के पीछे न जाए, बल्कि उसके इजाले की, उसको दूर करने की, उसको ख़त्म करने की फिक्र करें। अच्छी से बात समझ आई बेटा? पता नहीं बात क्या कर रहा था, कहाँ से चली गई बात, लेकिन चलो जो बात आई वो फ़ायदे की ही। ठीक है, तो दो बात, अगर अल्लाह ने आपको नेमत दी है तो इतराओ नहीं, दूसरों के सामने उसके मुजाहरे नहीं करो, और या अपने साथियों को भूल मत जाओ, उनसे गलत लहजे में बात मत करो। अगर आप उनसे गलत लहजे में बात करोगे तो वो ला महला आपके दौलत को निशाना बनाएगा, आपकी मालदारी को निशाना, इसी वजह से वो मेरे से कट गया, फिर वो हसद करेगा। एक बात तो ये। दूसरी बात क्या बेटा, कि अगर कोई अच्छे मुकाम मर्तबे पर पहुंच गया तो हमें जलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस जलन को ख़त्म करने की ज़रूरत है। उस जलन में आकर, उस तकलीफ में आकर उसको नुकसान पहुंचाने के बजाय अपनी तकलीफ के इजाले को दूर करने की फ़िक्र करना चाहिए। तो जब भी ज़िंदगी में कभी ये कैफियत है बस ऐसा कर दूँ, ऐसा कर दूँ, ऐसा कर दूँ, तो समझ जाओ कि हमने अल्लाह की इताअत में और आमाल में जो सुस्ती और गफलतें की है उसका नतीजा है ये। ठीक है, गुस्सा आता ना, कभी उस्ताद पे गुस्सा आता, उस्ताद को तालिब इल्म को गुस्सा, बस इसको सुधार ही दूँ, एक ही दिन में सुधारने का ये जज्बा इतना खतरनाक क्यों आ रहा है? नहीं समझे? मेरा ये दोस्त है, उसने नमाज क्यों नहीं पढ़ी? बिल्कुल तकलीफ होनी चाहिए, लेकिन इस कदर कि उसको आप ज़िंदगी भर के लिए बेनमाजी बना दो या नौजुबिल्लाह काफिर ही बना दो, ये छोड़ो, कुछ तो अकल रखो ना। ठीक है, समझाई बात? तो अपनी उन कैफियतों का मुहासबा करो। बहुत सी मरतबा शैतान दीन के हवस सीनों में बना लेती है, छुप छुप के तस्वीरें, पता भी नहीं चलता है कि ये दीन है कि दुनिया है। हमें लगता है कि हम तो दीन के लिए, उससे ऐसा नहीं होता बेटा। आपको नफरत है, आपको गुस्सा है, ज़ाती अदावत है, आप दीन के नाम पे निकालना चाहते हैं। समझाई बात अच्छे से? तो दो कैफियतों में से हाँ अच्छी वाली सिफत को अपनाएं। दो ऑप्शन में से अच्छा वाला ऑप्शन है ना बेटा? अब समझाई बात अच्छे से? आप ये नहीं सोचना कि हमारे अंदर बहुत अच्छी सिफात ही आएगी। ये खराब सिफात और अच्छी सिफात दोनों का मजमुआ इंसान है। ठीक है ना? हमारे अंदर अल्लाह ने हैवानी सिफात भी रखी है, मलकूती सिफात भी रखी है, शैतानी सिफात भी रखी है, रूहानी और ईमानी सिफात भी रखी है। अब ये कि ईमानी सिफात को गालिब करना है और शैतानी सिफात को मगलूब करना है, दबाना है। अच्छे समझा के बाद अल्लाह हम सबको सही ज़रा वो ख़त्म करने जाना है तो